کے ذخائر میں اضافے کا رجحان برقرار۔ پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر 16 ارب 62 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ نومبر 2024 تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 12 ارب 4 کروڑ ڈالر ریکارڈ۔ کمرشل بینکوں کے 4 ارب 58 کروڑ ڈالر موجود۔ زیر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اقتصادی استحکام کی جانب اہم پیش رفت قرار۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ، 5 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ حادثہ بحیرہ روم میں یونان کے جنوبی جزیرے گرڈوس کے قریب پیش آیا۔ 39 افراد کو یونانی بحریہ نے بچا لیا، بیشتر کا تعلق پاکستان سے ہے۔ لاپتہ ہونے والوں کی تعداد کی تاحال تصدیق نہ ہو سکی۔ یونان کشتی حادثہ، صدر آصف علی زرداری کا پاکستانی تارکین وطن کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کی جاں بحق افراد کے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز کرنے پر زور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ ایک اندھونک جرم ہے، ہر سال کئی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ظالم مافیا غریب عوام کو سنہرے خواب دکھا کر ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ وزیر اعظم وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ اور پاکستانی سفیر نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ البطال سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ کی 2034 کی فیفا کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات سے لبنانی ہم منصب زیاد مکیری کی استنبول میں ملاقات۔ عطا اللہ تارڑ کا لبنان کی علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کے عزم کا اعادہ۔ شام میں پھنسے پاکستانی شہریوں کے فوری انخلا میں تعاون فراہم کرنے پر لبنان کی قیادت سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کو دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوطی کی خواہش کا اظہار۔ امدادی سامان بھجوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ لبنانی وزیر اطلاعات 9 مئی اور 26 نومبر ملکی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے ساتھ مسلح جتھوں سے لیس ہو کر احتجاج کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ، ہمیشہ ریاست اور عوام کو نقصان پہنچایا۔ تحریک انتشار کے مسلح جتھوں نے وفاق پر لشکر کشی کی۔ علی امین گنڈا پور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کا کوئی بھی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا۔ یہ لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام پہلے ہی ان کی کال کو مسترد کر چکے ہیں، اگلی کال بھی مسترد کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا علی امین گنڈا پور کے بیان پر رد عمل۔ ریزیڈینشل کالج تربت کے طلباء اور اساتذہ کا ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شہداء کی یادگار پر فاتحہ خوانی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملک کی ترقی ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، ہمیں اتحاد اور یکجہتی سے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایف سی کے ساتھ دن گزارنا ایک یادگار تجربہ تھا، طلباء اور اساتذہ کا اظہار خیال۔ شام کی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے جاری، تلمنین کے علاقے میں ریپبلکن گارڈ فورسز اور 4تھ ڈویژن کے ٹھکانوں پر حملہ۔ دمشق کے شمال میں واقع قصبے حفیر میں فضائی دفاعی مراکز پر بمباری، 18ویں ڈویژن کے گوداموں پر بھی میزائل داغے۔ تحریک الشام کے رہنما احمد اشکارے کی شام کی سرزمین پر قبضے اور جاری حملوں کی مذمت۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے، صحافی سمیت 22 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دیر البلح پر فضائی حملے میں 10 فلسطینی شہید۔ شہید ہونے والوں میں دیر البلح کا میئر بھی شامل۔ غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کی رہائش گاہ پر بمباری، 11 فلسطینی شہید۔ غزہ شہر کے الصفاوی علاقے پر بمباری میں صحافی محمد بعلوچ بھی شہید۔ اسلام آباد میں قائد اعظم بین الصوبائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل روشن کی۔ ٹیموں کا مارچ پاسٹ، آتش بازی کا مظاہرہ، گلوکاروں کی پرفارمنس۔ ایونٹ میں 15 کھیلوں کے مقابلے شامل۔
झलमक्सी में डेजर्ट जीप रैली, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल राहित नसीम, IGFC नॉर्थ मेजर जनरल आबिद महसन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले आज हो रहे हैं। 4 खवातीन ड्राइवर समेत 66 रेसर्स एक्शन में। रैली का ट्रैक 170 किलोमीटर पर मुहित। और इंग्लिश प्रीमियर लीग एप्सविच ने वॉल्वरहैम्पटन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल बेहतरी का रुझान जारी है, जिसकी वजह से इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त हो रही है और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद $12 अरब से तजावुज़ कर गए। गुज़श्ता माह मरकज़ी बैंक के ज़खायर $12.04 अरब हो गए, जो हफ्तावार $620 मिलियन का इजाफा है। पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर $16.62 अरब हो गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $4.58 अरब हैं। पॉलिसी साज माहौल और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने में SIFC का कलीदी किरदार है। माशी इस्तेहकाम के लिए सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को सहूलत फराहम की गई हैं। SIFC का ताउन और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का रुझान पाकिस्तान की माली हालत में बेहतरी का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म हुकूमत की मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत मईशत हर गुजरते दिन के साथ इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते 5200 से ज़्यादा पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। कस्टम्स के निज़ाम में बेहतरी, FPR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी और महंगाई की शरह में भी नुमायां कमी हुई। मज़ीद तफसील देखते हैं कराची से ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। हुकूमती काविशों और मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत हर गुजरते वक्त के साथ इस्तेकाम की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ता भी मुल्क की मईशत के लिए बेहतरीन गुजरा। एक तरफ जहां हमारी तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 34% इजाफा देखा गया है, वहीं स्टॉक मार्केट में भी इस हफ्ते 5200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। दिसंबर के महीने में अब तक स्टॉक मार्केट में 12940 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है, जो सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी की वजह से मुल्क में कारोबारी और मुआशी सरगर्मी में तेजी देखने में आ रही है। पूरे हफ्ते मार्केट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती रही। मार्केट ने पहले 1,09,000, 1,10,000, 1,11,000 और फ्राइडे को मार्केट ने 1,15,000 की सतह भी अबूर करने में कामयाब हुए। वॉल्यूम साइड की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स हैं। पूरे हफ्ते मार्केट में 1 अरब से ज्यादा शेयर का काम हुआ। फर्टिलाइजर सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूशन सेकंड नंबर पे की। जिस तरह से हुकूमत की पॉजिटिव पॉलिसीज हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स जिस तरह से हौसला अफजा आ रहे हैं, मार्केट हमें लग रहा है आने वाले दिनों में भी अपना पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रखेगी। रवा माली साल के पहले 5 माह में हमारी एक्सपोर्ट्स में 9% इजाफा हुआ है, जबकि हमारी इंपोर्ट्स में 2.9% कमी देखी गई। इसके अलावा हमारी तरसीलात ज़र भी $14 अरब से तजावज कर गई हैं, जो पिछले साल $11 अरब थी। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स में इजाफे की वजह से हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी मजबूत होकर $16 अरब से तजावज कर गए हैं। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यहाँ आपको आगाह करें कि यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती उलटने से 5 तारकिन वतन डूब गए हैं, जबकि जिंदा बच जाने वाले 39 अफराद में ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। यूनान के कोस्ट गार्ड के मुताबिक लापता अफराद की तलाश जारी है, ताहम अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि कश्ती में मजमूई तौर पर कितने तारकिन वतन सवार थे। हुक्काम के मुताबिक हादसे में 39 अफराद कार्गो जहाज़ के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। गुज़श्ता रोज़ माल्टा के एक कार्गो जहाज़ ने गाउडाउस में एक कश्ती से 47 और एक टैंकर ने यूनान के
जनूब में वाक़ छोटे से जजीरे से तकरीबन 28 समंदरी मील दूर 88 तारकीन वतन को बचाया। कोस्ट गार्ड हुक्काम का ख्याल है कि ये कश्तियाँ लीबिया से एक साथ रवाना हुई थीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यूनान के करीब कश्ती के हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल है जिसकी वजह से लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया और उनके सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों की जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि इंसानी स्मगलिंग एक अंदोनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरते हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी करके रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि ऐसे अफराद की शनाख्त की जाए और उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ ताकि वो ऐसे कबीह फ़ेल को ना दोहरा सकें। वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले बाज़ पाकिस्तानियों के शहरियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर दाखिला ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रफ़त मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुँच गए हैं। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला और सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्लाह अल बताल से मुलाकात भी की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 2034 में फीफा की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्तांबुल में और अपने लबनानी हममनसब ज़ियाद मकेरी से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लबनान की इलाक़ाई सालमियत और अमन के क़याम के हवाले से आज़म का इयादा किया और बैरूत के रास्ते शाम में फंसे पाकिस्तानी शहरियों के फ़ौरी इन्खला में सहूलत फराहम करने पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और लबनान के दरमियान बिरादराना और गर्मजोशी पर मबनी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर लबनान के वज़ीर आज़म ने फ़ौरी एक्शन लेते हुए शाम में फंसे पाकिस्तानियों को फ़ौरी सहूलत फराहम की जिससे हमारे ताल्लुकात की मजबूती ज़ाहिर होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लबनान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में लबनान के अवाम के साथ खड़ी है। लबनानी वज़ीर इत्तलात ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में लबनान का साथ दिया। जंग से मुतासर लबनान के अवाम के लिए इमदादी सामान भिजवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। उन्होंने हमेशा रियासत और आवाम को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टेन गन्स और ग्रेनेड से लैस मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्करकशी की और बिला इश्ताल फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि उनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ, ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्तान में बानी चेयरमैन PTI के जलसे के दौरान भगदड़ मचने से कई हलाकतें हुईं, लेकिन बानी चेयरमैन PTI ने अपनी तकरीर जारी रखी। इन्हें कभी अवाम के जानो माल की कोई परवाह नहीं रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही उनकी कॉल मुस्तरद कर चुके हैं और अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और PTI ओहदेदार आमने सामने।
जरूरी है। एक मिनट, अगर आप ये समझते हो ना कि आप जोर से बोलोगे तो आप बड़े आदमी बन जाओ। मैंने बस बता दिया है कि आपने अगर मीटिंग बुलानी है, आप बुलाई मीटिंग, बुलाते हैं वो मीटिंग, क्या काम, तुम क्यों नहीं बुलाते मीटिंग? एबटाबाद में ज़िले पार्टी रहनुमा सफदर तरोली का वज़ीर आला से गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के हवाले से सवाल महंगा पड़ गया। सवाल पूछने पर वज़ीर आला का पारा हाई हो गया। वज़ीर आला की सिक्योरिटी ने पार्टी अहदेदार को धक्के मारे। मवासिलात निजकारी सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि मईशत में बेहतरी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में काज़किस्तान के सफ़ीर यरजहान गिस्ताफन से बातचीत में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान मुदब्बराना हिकमत अमली की वजह से माशी बहरान पर काबू पा चुका है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और राहदारी के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन, पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब की माशी तरक्की का पेशखैमा। चीन की बड़ी कंपनियों ने पंजाब में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने पर रजामंदी जाहिर की है। इससे दो तरफा इक्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। मज़ीद तफसील जानिए राना इफ्तिखार अहमद से। चीन ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान सन्नत, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम और IT समेत मीशत के तमाम शोबों में बेमिसाल तरक्की की है और माशी मैदान में दुनिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। चीन आलमी मीशत के इस्तेहकाम और सेहतमंदाना तरक्की के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। CPEC मनसूबा इसकी वाज़ेह मिसाल है। चीन की इक़्तिसादी तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे और तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इन दिनों चीन के सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर आला पंजाब ने चीन की बड़ी कंपनियों, मुख्तलिफ शोबों के मैन्युफैक्चरर्स और तजारती मराकज़ के दौरे करके दो तरफा ताउन के इम्कानात के जायजे के साथ शराकतदारी और सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है चाइना गई हैं, एक बड़ी खुशाइंद बात है और ये हमारे कारोबारी बरादरी के लिए, ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए जो है जो मूवमेंट उनकी चल रही है वो हम उसको हर मरहला में अप्रिशिएट करने, क्योंकि ये इस वक्त की भी ज़रूरत है और हमारा जो हमसाया मुल्क है चाइना, हमेशा उसने हमारी इकोनॉमी में जो है रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। पंजाब गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कुछ MOU साइन करने जा रही है जिससे बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पंजाब में खुशहाली आएगी। वतन अजीज़ में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मसनूई जहानत से मुंसलिक जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से इस शोबे पर दूरस असरात मुरतब होंगे, जबकि सूबे में सोलर पैनल प्लांट के क्याम से तवानाई के शोबे में सस्ती बिजली का हसूल भी मुमकिन होगा। ऑटो सेक्टर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वहाँ की जो ऑटो इंडस्ट्री है उनके साथ उनके कुछ बातचीत और मुआहदात हुए हैं। एनर्जी के हवाले से, एनर्जी में सोलर सिस्टम जो है वो आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है और उसके ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने MOUs साइन किए हैं। पंजाब की सतह पे मरियम नवाज जो इस वक्त काम कर रही हैं, जिनका जो इनके पंजाब की फलाह व बहबूद के लिए, और उसके नेक्स्ट जो इनका स्टेप है चाइना का विज़िट है, वो इसीलिए एक तो एनवायरमेंटल, एक आपका एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब के इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी की दावत पर चीन के सरमायाकारों ने मस्बत रद्दअमल जाहिर किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, IT सेक्टर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, साइंस और सनती शोबे में मुआहिदों से न सिर्फ इन शोबों में सरमायाकारी बढ़ेगी बल्कि चीन की जदीद टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात की खैर सगाली के साथ चीन के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मुआवनत से पंजाब में इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज तुर्बत के तलबा और असातिज़ा ने हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान साउथ का दौरा किया। उन्होंने शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की। तलबा और असातिज़ा ने अफसरान के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा कि आज का दिन उनके लिए एक यादगार तजुर्बा था। उन्होंने कहा कि हमें इत्तेहाद और यकजहती के साथ वतन से मोहब्बत और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा, क्योंकि यही हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है।
خطے میں ہمیشہ سے دہشت گردی کو پھیلانے اور دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی میں بھارتی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جنگ 71 میں بھارت نے مکتی باہنی جیسی دہشت گرد تنظیم کو محب وطن پاکستانیوں کے خلاف حملوں میں استعمال کیا، جنہوں نے معصوم لوگوں خصوصاً بہاری کمیونٹی کے محب وطن پاکستانیوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے۔ بہاری کمیونٹی کے ممبر امیر حسن بہاریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے چشمدید گواہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مکتی باہنی کے دہشت گردوں نے بھارتی فوج کے ساتھ مل کر ان کے علاقے پر حملہ کیا اور علاقہ مکینوں کو یرغمال بنا لیا۔ مکتی باہنی جو ہے وہ انڈین فورس کے ساتھ مل کر ہمارے علاقے میں حملہ وار ہوئے اور پورے محلے والوں کو یرغمال بنا کر ایک بلڈنگ کے اندر رکھا، جس میں مردوں کو جو ہے وہ باندھ کر لے آ کر ایک جگہ انہیں مارا گیا اور انہیں کھڈے میں ڈالا گیا ان کو، اور عورتوں کو اور ہم 15 سال 14 سال 12 سال 10 سال کے جو بچے تھے ان کو اسی بلڈنگ میں رکھا گیا۔ انہیں بعد میں جو ہے باندھ کر باہر لے جا کر ایک کمرے میں رکھا گیا اور کنویں کے اندر ڈالا گیا، اور رات کے وقت جو ہے مکتی باہنی اور انڈین فورس شام مغرب کے بعد تقریباً 7-8 بجے کے دوران انہوں نے فائرنگ شروع کی، اور یہ فائرنگ رات بھر ہوتی رہی۔ ہمیں بھی اس میں گولی لگی، میری والدہ بھی تھیں ہمارے ساتھ، انہیں بھی گولیاں لگی اور وہ انتقال کر گئی، شہید ہو گئی۔ یہ خوش نصیبی تھی کہ ہم بچ گئے، میرے ہاتھ میں گولی لگی جو میرے ہاتھ کو بعد میں کاٹ دیا گیا۔ بہاری کمیونٹی جو تھی، جو ہمارے ینگ لوگ جو تھے، نوجوان جو تھے، EPCF میں وہ گئے۔ پاک بھار جنگ 71 میں مشرقی اور مغربی محاذوں پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے بہادری کی لاسوال داستانیں رقم کی۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سلمان بیگ نے جنگ 71 کی آپ بیتی اور لیفٹیننٹ سالار بیگ کی بہادری کی داستان سنائی۔ میرے بڑے بھائی سالار بیگ لیوٹیننٹ تھے، وہ گئے تھے آرمڈ کور میں، اکتوبر میں وہ بھی پوسٹ ہو گئے تھے ایسٹ پاکستان میں۔ میرے والد صاحب فوجی تھے، پاکستان پہ پورا یقین تھا، ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ جنگ وہاں پہ شروع ہو گیا تھا 20-21 نومبر کو، کیونکہ انڈینز نے ریلائز کیا کہ وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی جو وہ مکتی اور ان کے تھرو کروانا چاہ رہے تھے۔ یہ جگہ ہے جی چوا گاچھا بھی ہم کہتے ہیں، غریب پور بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہ انڈینز نے 14 پنجاب کو اندر بھجوایا اور ساتھ ہی 45 کیولری کے اسکواڈن ایک بھجوایا جی۔ ہماری فوج کو جب خبر ملی، بریگیڈ کمانڈر تھے وہاں پہ بریگیڈیئر محمد حیات، ان نے حکم دیا کہ اس کو ریپلس کرتے کاؤنٹر آفینسو سے اس کو واپس ہم پھینکتے ہیں۔ جب یہ آگے گئے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ انڈینز آلریڈی ادھر بیٹھے ہوئے ٹینکس کے ساتھ، انہوں نے ہمارے تقریباً 10 ٹینکس مارے جی اس ایکشن۔ اس کے باوجود ہم نے ان کے 6 ٹینک مارے۔ میرے بھائی سالار بیگ لیڈنگ ٹروپ میں گئے ادھر ایکشن میں، مارا 1-2 ٹینکس، لیکن ان کے ٹینکس باگ ڈاؤن ہو گئے۔ اس کا ایکسرسائز میں صرف ایک ٹینک جو اسکواڈن کمانڈر کا تھا وہ بچ گیا صحیح سلامت۔ اسکواڈن کمانڈر پیچھے نکلا، اس نے سالار بیگ کو کہا کہ تم آ جاؤ اس کے انچارج، تو سالار ادھر لڑتے رہا جی۔ سالار کو دوسرا ٹینک بھی ملا پھر جو FO کا ٹینک تھا، تو یہ دونوں سالار بیگ نے کمانڈ کیے 25 دن جی وہاں پہ میجر مسعود الحسن۔ تو ان نے جب سالار کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یار تم ادھر کیا کر رہے ہو، تمہیں بھی پیچھے چلنا چاہیے۔ تو سالار نے کہا ابھی 2 گولے ہیں میرے پاس، مطلب کیا کہ میرے پاس جب گولے ہیں تو میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں نے اپنا جنگ پورا کرنا۔ اور یہی ہوا جی۔ 15 دسمبر کو انڈینز کے ایک فریش اسکواڈن ٹینکس کے ساتھ آگے بڑھے اور ان کی اور فوج کے ساتھ۔ تو سالار اس وقت یہ 2 ٹینکس کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ FF کی ایک کمپنی ساتھ تھی۔ انڈینز کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی تک 2 ٹینکس ادھر موجود ہیں یا چھپے ہوئے۔ تو انڈین ٹینکس اوپن میں آئے، سالار نے جب وہ رینج میں آئے تو ان پہ فائر کیا، 1-2 ٹینکس ان کے ناک آؤٹ کیے، لیکن جیسے ہی وہ ناک آؤٹ ہوئے انڈین ٹینکس واپس گئے پیچھے اور ان نے پھر دور سے فائرنگ شروع کر دی۔ حالانکہ سالار کے جو 2 گولے تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، بٹ سالار کپولا میں کھڑے ہو گئے، اپنے مشین گن سے فائر کرتے رہے۔ جو انڈینز کی انفنٹری تھی ان کے کافی ان نے نقصان کروایا۔ تو سالار کو اسی دن 15 دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، اسی دن پھر ان کی بریل کی گئی۔ میرے خیال میں جو سالار بیگ نے کیا اور جو اس قسم کے جوانوں نے کیا، یہ جو جذبہ ہے اپنے وطن کے لیے، یہ تو بہت بڑی میرے خیال میں ایک ہمیشہ ایک امورٹل چیز ہے جی، جس سے آج بھی ہمیں ایک طاقت محسوس ہوتی ہے۔ Distinguished guests,
Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. It is my pleasure and honor to address the Health Awareness and Recognition Seminar. I commend TIANS International Pakistan for organizing this important event for raising awareness about critical health issues. Recognizing individuals and organizations for their contributions plays an essential role in fostering a culture of innovation, collaboration, and commitment to improving health outcomes across Pakistan. Today's seminar is a testament to our collective resolve to raise health awareness and promote well-being. Ladies and gentlemen, I strongly believe that access to health is not just a basic human right, but also the foundation for national progress. In countries like Pakistan, facing grave health challenges, we must advocate for preventive health care. Today's event also highlights the importance of recognizing those who have gone above and beyond in the health sector. Their contribution, whether through innovation, awareness campaigns, or service delivery, represent the spirit of resilience and dedication that Pakistan is known for. We owe much for our progress to those who continuously strive to create a healthier Pakistan. I extend my strong commendation to all these being honored for their commitment, diligence, and hard work. Your achievements are a beacon of hope and an inspiration for all. Ladies and gentlemen, during my tenure as Prime Minister, my government took concrete steps to strengthen the healthcare sector, focusing on improving primary healthcare services and bridging the gap in access between urban and rural areas. We promoted public-private partnership to enhance resource mobilization and encourage investments in human resource development to address the shortage of skilled healthcare professionals. One of the most transformative milestones during my period was the 18th Constitutional Amendment. This amendment was instrumental in empowering provinces to take ownership of their health-related affairs, allowing for local solutions tailored to unique needs for their populations. This devolution of powers underscores my commitment to creating a more inclusive, participatory framework for health governance. Now, as Chairman Senate, I assure you that I remain fully committed to promoting healthcare innovation, investment, and accessibility. The Senate continues to prioritize discussions and overseas policies aimed at strengthening our healthcare system and removing barriers from assessing quality care. It is time to reaffirm our collective dedication to improving healthcare in Pakistan. Together, we can ensure that our people not only receive the care they deserve, but also live in a society that values health as a cornerstone of its development. In conclusion, I would like to once again extend my sincere appreciation to the organizers for hosting this impactful event. Let us continue working together to build healthier and future for all. कुछ बातें मैं चाहता था कि मैं यूथ के लिए करूं और उसके लिए मैं सबसे पहले
मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने छुट्टी के दिन भी इतनी जल्दी आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इवेंट को आपने कामयाब किया। मौजूद हाज़रीन, सेहत और तालीम मेरे और मेरे जद अमजद के बहुत करीब है। मेरे बुज़ुर्गों ने 1838 में अंजुमन इस्लाम मुल्तान की बुनियाद रखी। उस वक्त जब मुसलमानों को कहीं कॉलेज स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, तो उस वक्त से लेकर आज तक हम तालीम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और अभी मैंने एक बहुत बड़ा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मैंने इवेंट किया और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था और उसमें तमाम यूथ, मेल्स एंड फीमेल्स, वो सब वहाँ इकट्ठे थे। और गिलानी लॉ कॉलेज, गिलानी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज BZU, उसका सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और मैंने उसकी सदारत की। और वो कॉलेज है जिसके मेरे वालिद ने बुनियाद रखी और आज उसमें बिल्डिंग भी है, हॉस्टल भी है और कई PhDs वहाँ प्रोफेसर्स भी हैं और वहाँ LLM भी हो रहे हैं और PhD भी हो रहा है। तो इसलिए सेहत के लिहाज से मेरे वालिद वज़ीर सेहत थे और उन्होंने निश्तर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और उन्होंने DHQ मुज़फ़्फ़रगढ़, DHQ देरा गाज़ी ख़ान, DHQ मियाँ वाली और बहुत से और इदारों सेहत से रिलेटेड उन्होंने उनकी बुनियादें रखी। तो मैंने भी बतौर वज़ीर आज़म की हैसियत से मैंने बहुत से इंस्टीट्यूशन खोले और जो मैंने 18वीं तरमीम की बात की, जो तमाम फंड्स हैं वो अब एजुकेशन हेल्थ वो अब मुंतकिल हो गए हैं सूबों को और सूबे अपने फेल्ट नीड्स के मुताबिक वो अपने तालीम और सेहत के लिए वो अखराजात वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए दैट वाज अ गेम चेंजर 18th अमेंडमेंट। तो इसलिए मैं आज भी इस 22वीं जो आज आपकी एनिवर्सरी है TNS की, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं जो आपके यहाँ ऑर्गेनाइज़र्स हैं मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो यहाँ के जिन्होंने अभी यहाँ जिन्होंने उनको इनाम मिले और उनकी परफॉर्मेंस पे उनको मैं ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सेहत और तालीम के लिए जो भी ताउन मुझसे हो सका उसकी लेजिस्लेशन के बारे में या वहाँ उसकी किसी किस्म की आइनी तरमीम के बारे में, उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे। मैं आपको एक जब मेरा दौर था तो मैंने 25A ग़ालिबन कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक है वो मैंने इंट्रोड्यूस करी कि वो था एजुकेशन फॉर ऑल, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उनको भी सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए तालीम जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी ये एक असासा है और बग़ैर तालीम के आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक कंपटीशन हो रहा है दुनिया में, दुनिया चांद तक पहुंच गई है और हम चाहते हैं कि हम भी अपने नौजवानों यूथ को फुली इक्विप्ड करें एजुकेशन के साथ। एक मुहावरा है
کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں, یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں, یتیم وہ ہے جس کو علم نہیں. تو اس لیے علم کی شمع جو ہے ہم نے روشن کرنی ہے, مگر ہمیں بہت سے لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں, مگر میں صرف یہی آخر میں کہوں گا, ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے وہ, ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے وہ جن کے دلوں میں روشنیوں کی تمنا نہیں. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. چیئرمین سینٹ سعید یوسف رضا گیلانی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کو صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے میں صحت کے شعبے کو کلیدی اہمیت حاصل ہے. علاج معالجے کی سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے. انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات یقینی بنانا ضروری ہے. مزید کہا کہ صحت مند افراد سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے. دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں کہ 16 دسمبر کی صبح بزدل دشمن نے قوم کے دل پر وار کیا. سانحے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ایک راہ متعین کر دی. اپنے پھولوں کے جنازے اٹھانے کے بعد قوم اور افواج پاکستان نے طے کر لیا کہ بس اب اور نہیں, اب دہشت گردوں کو کوئی معافی نہیں. سانحہ اے پی ایس کے تناظر میں کنٹرولر نیوز رپورٹنگ عاصم رضوان کے قلم سے خصوصی تجزیاتی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. ہٹا دیا گیا. سانحہ پشاور کے بعد دہشت گردی کے محرکات, دہشت گردی کی کارروائیوں اور دہشت گردی کی بہکنے کے لیے قومی رد عمل کی اہمیت و ضرورت مزید شدت سے اجاگر ہوئی اور پہلی بار باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا, جسے نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے قوم کی مکمل تائید و حمایت سے ملک میں دشمن کے تمام حربوں کو ناکام بنایا. دہشت گردوں کے خلاف ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ ایک دہائی میں نہ صرف بہت سے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا, بلکہ انہیں زندہ گرفتار بھی کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ, ایمونیشن اور جدید آلات دہشت گردوں سے برآمد کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جغرافیائی سرحدوں کی محافظ مسلح افواج, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دہشت گردوں کے بہت سے ممکنہ کارروائیوں کو بروقت نیوٹرلائز کیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ایسی غیر روایتی جنگ ہے جس نے دنیا کی بہت سی افواج کو تھکا کر بے بس کیا. تاہم ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے
کہ شاندار عسکری روایات کی حامل پاکستان کی مسلح افواج کے تمام رینکس اینڈ فائلز نے اندرونی سلامتی کے ساتھ علاقائی امن اور عالمی استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ مکمل وقار، ثابت قدمی اور جذبے سے لڑی۔ سپاہی سے 3 اسٹار تک کے عہدے کے جوانوں اور افسران نے اس جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر طویل عرصے سے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے لڑتے پاکستان اور پاکستانیوں کے عزم کو مزید استحکام دیا۔ شام کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے بدستور جاری ہیں۔ 60 سے زیادہ ہونے والے حملوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومنز کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے تل منین کے علاقے میں ریپبلکن گارڈ فورسز اور 4th ڈویژن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ دارالحکومت دمشق کے شمال میں واقع قصبے حفیر میں بھی ایک فضائی دفاعی مرکز پر بمباری کی گئی۔ مشرقی دیہی علاقوں میں مہجہ شہر اور حمص کے مشرقی دیہی علاقوں میں 18ویں ڈویژن کے گوداموں پر بھی میزائل حملہ کیا گیا۔ فضائی بمباری کی تازہ لہر نے دمشق کے دیہی علاقوں میں سابق حکومت کی فوج کے کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ نشانہ بنائے گئے کیمپوں میں پہاڑی سرنگیں بھی شامل ہیں جن میں میزائل اور گولہ بارود کے ڈپو ہیں۔ اسد کی معزولی کے بعد سے اسرائیل نے شام پر 430 فضائی حملے کیے، جن میں تمام ہوائی اڈوں اور شامی علاقے میں درجنوں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تحریر الشام کے رہنما احمد الشاہری نے شام کی سرزمین پر قبضے اور جاری حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک ایک نئے تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بحیرہ روم کے ساحلی علاقے میں بشار الاسد کی حمایتی فورسز کے حملے میں 4 جنگجو جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تحریر الشام کی قیادت میں جنگجوؤں کے رہنما نے کہا کہ اہم ساحلی شہروں لتاکیہ، طرطوس اور جبلہ میں سابق صدر کی حمایتی فوج کا قلعہ کما کرنے کے لیے مزید کمک روانہ کی جا رہی ہے۔ اردن میں شام کی صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں امریکہ، یورپی یونین، عرب لیگ نے پرامن اور متحد شام کی حمایت کی ہے، جبکہ ترکیہ نے عالمی برادری سے شام کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم شام کی نئی حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ صہیونی فورسز کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں ایک صحافی سمیت 22 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دیر البلح پر فضائی حملے میں 10 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں دیر البلح کا میئر زیاب اللوح بھی شامل ہے۔ یہ حملہ بلدیہ کے مرکزی دفتر کی عمارت پر کیا گیا۔ شہیدوں کی نعشوں اور زخمیوں کو الاقصی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے رہائش گاہوں پر ہونے والے 3 سکولوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں 11 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ ان سکولوں میں کئی خاندان پناہ گزین تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس جگہ کو محفوظ قرار دیا تھا۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے ایک اور حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر کے الصفاوی علاقے پر بمباری میں صحافی محمد بالوش بھی شہید ہو گئے۔ قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی امریکی نمائندے نے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی اور مغویوں کی رہائی سمیت مختلف معاملات پر گفتگو کی۔ مزید قومی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ بہاولپور میں وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والے 417 کاشتکاروں اور ذمہ داروں کو گرین ٹریکٹرز فراہم کر دیے گئے۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندہ عبداللہ مختار کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم میں قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والے بہاولپور ضلع کے 417 کاشتکاروں و ذمہ داروں میں ٹریکٹروں کی چابیاں تقسیم کر دی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کی۔ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں زراعت کے شعبے کا اہم کردار ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم حکومت پنجاب کا شاندار اقدام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب، تو انہوں نے بھی بڑا زبردست کاشتکاروں کے لیے، کسانوں کے لیے بڑی سبسڈی دی اربوں کے اس میں، اور اب بھی 30 ارب کی یہ کوئی چھوٹا اقدام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سارے بجٹ سے 30 ارب صرف پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے رکھا۔ مریم صاحبہ نے جو یہ گرین ٹریکٹر اسکیم کا انعقاد کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کاشتکاروں کے لیے۔ اس سے ملک ترقی کرے گا، خوشحال ہوگا، ملک کی پیداوار میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ہم اس ٹریکٹر پہ بڑے خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت اچھی اسکیم شروع کی ہے، ہم اس سے کھیتی باڑی کریں گے۔ یہ ذمہ داروں کے لیے بہت اچھا اسکیم ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے فی ٹریکٹر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس انقلابی اقدام سے یہاں کے ذمہ دار بے حد خوش ہیں۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔
पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए शुरू किए गए किसान कार्ड के जरिए से जिला लोधरा के किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम का अमल जारी है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। पंजाब हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 28,000 किसानों ने दरख्वास्तें दी। कुरंदाजी के जरिए 241 अहम किसानों और काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम करने की तकरीब जिला कौंसल हाल लोधरा में हुई। जिला लोधरा के सूबाई और कौमी असम्बली के नुमाइंदों ने खुशनसीब किसानों और काश्तकारों को ट्रैक्टर की चाबियां दी। मैं इससे इस्तेफादा हासिल करूंगा और ज़राअत भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जदीद काश्तकारी होगी। हम इस गवर्नमेंट के मशकूर हैं। अब इंशाल्लाह भाई हमारी ज़रूरतें भी पूरी होगी और हमारी आमदनी में भी इजाफा होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह हमारी जो पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि यह दौर जो आ रहा है मशीनी दौर आ रहा है, जो बड़े बड़े ज़रूरी आलात आ रहे हैं, कम्प्लिकेटेड किस्म के सुपर सीडर है, बड़ी बड़ी ड्रिल्स वगैरह, वो बगैर मशीनों के उनकी काश्त हो नहीं सकती। इस तरह हमारी पैदावार बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। किसानों को दिए जाने वाले ग्रीन ट्रैक्टर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जिला लोधरा भर में मजमूई तौर पर 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों और काश्तकारों के लिए किए जाने वाले इकदामात से ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा। किसानों और काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम पंजाब हुकूमत का ऐसा मुनफरिद और मुफीद मनसूबा है जिससे किसानों और काश्तकारों की खुशहाली के साथ मुल्क की खुशहाली भी वाबस्ता है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। फैसलाबाद में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरानदाजी के जरिए मुंतखब 352 काश्तकारों में ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की गईं। तकरीब में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और महकमा ज़राअत के अफसरों ने शिरकत की। तफसील जानिए हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद से। तकरीब में कुरानदाजी के जरिए मुंतखब होने वाले जिला फैसलाबाद के 352 काश्तकारों में ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की गईं। तकरीब से खिताब करते हुए कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान और महकमा ज़राअत के अफसरान ने कहा कि पंजाब हुकूमत काश्तकारों के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है ताकि किसान खुशहाल और वतन अजीज ज़राअत के मैदान में तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करे। पूरे पंजाब में 9,500 से ज़्यादा लोगों को ट्रैक्टर मिलेगा और सारा का सारा अमल है, शफाफ है, किसी की जाती वाबस्तगी नहीं है, किसी को ये नहीं है, दादी के सबको मिल रहा है। CM साहबा ने कहा था कि हम इस सूबे के किसान के लिए काम करेंगे। आज वो आपको साबित हो गया, किसान भाइयों को साबित हो गया, सूबे की आवाम आज किसान खुशहाल है। काश्तकारों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना 10 लाख जो है वो ट्रैक्टर पे सब्सिडी का ऐलान किया और आज हमने 352 जो ट्रैक्टर है वो काश्तकारों में तकसीम किए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहुत बहुत उन्होंने शुक्रिया कि सानू ग्रीन ट्रैक्टर जड़ा देता। ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से जिस तरह ट्रैक्टर की प्राइसेस थी, आम एक जो मिडिल क्लास आदमी था वो एक ट्रैक्टर खरीद ही नहीं सकता। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए पंजाब की हुकूमत ने 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है और किसानों को फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। जहलुम में वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत कुरानदाजी के जरिए कामयाब होने वाले 68 खुशनसीब काश्तकारों और ज़मींदारों को ग्रीन ट्रैक्टर्स फराहम कर दिए गए। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा नईम अख्तर भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में कुरानदाजी के जरिए कामयाब होने वाले काश्तकारों में ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पंजाब में ज़रूरी तरक्की की जानब एक अहम कदम है। रुकन कौमी असम्बली चौधरी फराक अल्ताफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वो सूबे की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। जो हमने 18 से 24 के दौरान देखा, उसके बाद आपने देखा कि पंजाब हुकूमत अमली तौर पर ग्राउंड पे लोगों के लिए आपको काम करते हुए नजर आ रही है। कभी किसी हुकूमत ने इतनी मेहनत से और जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिसका फायदा पहुंचता है, कभी इससे पहले नहीं हुआ। तकरीब से डायरेक्टर ज़राअत और डिप्टी कमिश्नर जेलम ने भी खिताब किया और कहा कि जिला जेलम में गुज़श्ता 3 सालों में पैदावार 19 मन से बढ़ाकर 22 मन तक पहुँचाई गई है। तकरीब के इख्तिताम पर अरकान कौमी असम्बली ने काश्तकारों में ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का। अपनी ज़मीन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रखेज़ करेंगे क्योंकि हमने पहले ठेके पे दी हुई थी, इस वजह से भी हम अपनी खुद ज़मीन ज़रखेज़ करेंगे। किराए का ट्रैक्टर होता था जिससे मुझे मुश्किल पेश आती थी, अब मेरा अपना ट्रैक्टर होगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 1 एकड़ से 50 एकड़ तक जमींदारों को हुकूमत पंजाब की जानब से फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है ताकि ज़रूरी तरक्की को मजीद फ़रोग़ दिया जा सके। हुकूमत पंजाब का ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ज़रूरी तरक्की के अज़म का अमली मज़हर है जिसका मकसद किसानों को खुद मुख्तार बनाना और ज़राई शोबे को तरक्की देना है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम।
ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ ملک کے پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شام اور رات کے اوقات میں شمال مغربی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ وسطی جنوبی پنجاب کے بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل لہس کردو اور استور میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک غلط قدم اور گیم ختم۔ کشتی سے غیر قانونی سفر کا خطرہ مول لینا اپنی زندگی اور پیسہ ضائع کرنا ہے۔ آسٹریلیا ویزے کے بغیر آنے والوں کو کوئی ویزا نہیں دیتا ہے۔ آپ کو روک دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا اور آپ کو کبھی آسٹریلیا میں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی دوسری باری نہیں۔ انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں کیچ ہو کر آؤٹ نہ ہو جائیں۔ قانونی راستہ ہی واحد راستہ ہے۔ غیر قانونی منتقلی کا صفر۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔